Good morning students. I am Kavita, 7th A2 science teacher. Today we will see last week continuation measurement lesson. Last week we will see area of regularly shaped figures and area of irregularly shaped figures. Okay, today we will see value. Value. The amount of space occupied by a three-dimensional object is known as its volume. ஸோ ஒரு 3-dimensional ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணுதோ அதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ வேல்யூம் ஃபார்முலா இஸ் வேல்யூம் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்ட்டு ஹைட். த SI யூனிட் ஆஃப் வேல்யூம் இஸ் cubic meter ஆர் மீட்டர் கியூப். Next, volume of regularly shaped objects. As in the case of area, the volume of regularly shaped objects can also be determined using an appropriate formula. The table 1.3 gives the formula used to calculate the volume of these regularly shaped objects. So, regularly shaped objects, அதாவது இதனோட வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சில ஃபார்முலா இருக்குது, சரியா? ஸோ நம்மளோட புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க கியூபோட ஃபார்முலா சைடு இன்ட்டு சைடு, அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ கியூப். நெக்ஸ்ட் கியூபாய்டு லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட், எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச், LBH. நெக்ஸ்ட் ஸ்பியர் ஃபார்முலா 4/3 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ரேடியஸ் கியூப். ஸோ 4/3 இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் கியூப், 4/3 பை ஆர் கியூப். Next, cylinder formula is pi into radius squared into height, pi r squared h. Since we are having some problems in this lesson, first question, find the volume of a cube whose side is 3 cm. Volume of cube. So already we know that volume of cube formula is side into side, a into a cube. Okay, then we apply the value of 3 into 3, 27. So, இதனோட யூனிட் என்ன? cubic centimeter or centimeter cube. அப்போ 27 cubic centimeter or 27 centimeter cube. That is answer. So, volume of cube நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், சரியா? volume of cube ஓட சைடு பார்த்தீங்கன்னா 3 centimeter நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க கொஷின்லேயே. ஸோ அப்போ இந்த கியூபோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சைடு இன்ட்டு சைடு. ஸோ அப்போ 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 cubic centimeter or 27 centimeter cube. Next question, a cylinder whose radius is 3 meter and height is 7 meter. Already we know that the formula of volume of cylinder pi into radius squared into height, pi r squared h. இதுதான் வந்து சிலிண்டரோட ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ அப்போ pi r squared h, already we know that pi value is 22/7. So we apply this value. பையோட வேல்யூ 22/7 இன்ட்டு ரேடியஸ் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க? 3 மீட்டர். அப்போ 3 into 3, ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால 3 into 3 இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில்? 7 மீட்டர் இன்ட்டு 7. இப்போ இந்த 7ம் கேன்சல் ஆகிடும், சரியா? அப்போ நம்மளுக்கு 22 into 3 into 3. ஓகே, so 22 into 3 3s are 9, 22 into 9, 198 meter cube. Answer is 198 meter cube. Next we will see volume of liquids. Liquids also occupy some space and hence they also have volume. But liquids do not possess any definite shape. So the volume of a liquid cannot be determined as in the case of solids. So liquids also occupy some space. So liquid வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணக்கூடியது. So this liquids also having volume. But liquids do not possess any definite shape. ஆனால் லிக்விடுக்கு என்ன கிடையாது? ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கலாம், அது வந்து சாலிடு, அது டேபிள்னால் இப்படி தான் இருக்கும், சேர்னால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அதனோட ஷேப்பை வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும். பட் லிக்விட்ஸ்க்கு வந்து என்ன கிடையாது? குறிப்பிட்ட ஷேப் கிடையாது. அது எந்த கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப்பில் தான் அது இருக்கும். When a liquid is poured into a container, it takes the shape and volume of the container. The volume of any liquid is equal to the space that it fills and it can be measured using a measuring cylinder or measuring beaker. The maximum volume of liquid that a container can hold is known as capacity of the container. அப்போ லிக்விடை நம்ம எந்த கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கிறோமோ அதனோட ஷேப் அதுக்கு கிடைக்கும், சரியா? ஸோ ஒரு மெஷரிங் சிலிண்டராக இருக்கலாம் அல்லது மெஷரிங் பீக்கராக இருக்கலாம். அதில் நம்ம எடுத்துக்க
இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் லிக்விடோட அளவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The volume of a liquid is equal to the volume of space it fills in the container. This can be directly observed from the readings marked in the measuring container. If we notice the measuring cups given in figure carefully, we can observe that the readings are marked in the unit of ml. This actually represents milliliter. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணக்கூடிய அளவை மெஷர் பண்ணக்கூடியது. இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்லேருந்து டைரெக்டாக நம்ம குறிக்கலாம். இப்போ நமக்கு புக்கில் ஒரு டயக்ராம், தட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட் எம்எல் அப்படிங்கிற யூனிட்னால் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. எம்எல் மீன்ஸ் மில்லி லிட்டர். ஓகே, so this actually represents milliliter. To understand this unit of volume, let us first understand how much the liter means. Liter is commonly used unit to measure the volume of liquids. So first வந்து நம்ம லிட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், சரியா? பிகாஸ் லிட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிக்விட் ஆஃப் வால்யூமை குறிக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் யூனிட். ஓகே, we can understand that the unit of volume is cubic centimeter if the dimensions of object are given in centimeter. This cubic centimeter is commonly known as cc. A volume of 1000 cc is termed as 1 liter. ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட்டை சொல்கிறோம், சரியா? இப்போ அதை வேல்யூமில் நம்ம சொல்லணுன்னா கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும், ஓகேவா? ஸோ அப்போ மில்லிலிட்டரில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லிட்டரை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா வேல்யூமை வந்து லிட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்கிறோம். அதே போல் சென்டிமீட்டரில் இருந்தது அப்படின்னா அதனோட வேல்யூமை நம்ம எதில் சொல்லணும், கியூபிக் சென்டிமீட்டரில் தான் சொல்லணும். ஸோ 1 liter equal to 1000 cc, that means 1000 cubic centimeter or centimeter cube. 1 liter equal to 1000 milliliter or 1000 milliliter equal to 1 liter. To measure the volume of liquid, some other units are also used. Some of them are gallon, ounce and quart. 1 gallon equal to 3785 milliliter. 1 ounce equal to 30 milliliter. 1 quart equal to 1 liter. Next, volume of irregularly shaped objects. As we discussed earlier, for the case of area, there is no formula to determine the volume of irregularly shaped objects. For such cases, their volume can be determined using a measuring cylinder and water. So already we discussed earlier. So முன்னாடியே நம்ம ஏரியா பார்க்கும்போதே பார்த்துருக்கோம், வேல்யூம் ஆஃப் இர்ரெகுலர்லி ஷேப்டோட ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தனியாக ஃபார்முலாஸ் எதுவும் கிடையாது, சரியா? ஸோ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய மெஷரிங் சிலிண்டர் அண்ட் வாட்டர் இதை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியுமே ஒழிய தனிப்பட்ட முறையில் எந்தவித ஃபார்முலாவும் இதுக்கு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் டென்சிட்டி. வாட்டர் இன் எ பீக்கர் அண்ட் ட்ராப் an iron ball and a cork bowl into the water. What do you observe? ஸோ ஒரு பீக்கரில் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அந்த பீக்கரில் வந்து ஒரு அயர்ன் பவுலை போடுறோம், கார்க் பவுல், சரியா, மரத்தக்க இருக்கு இல்லையா, அதையும் போடுறோம். இப்போ என்னவாகும், அயர்ன் பால் வந்து உள்ளே போயிடும். பிகாஸ் ஏன், சரியா? ஸோ அயர்ன் பால் சிங்க்ஸ் அண்ட் த கார்க் ஃப்ளோட்ஸ். ஸோ கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் வை? ஸோ ஏன்னு உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா கண்ணு? If your answer is heavy objects sink in water and lighter objects float in water. So maximum நமக்கு தெரியும் heavier object என்னவாகும், தண்ணிக்கு உள்ளே போயிடும். lighter objects தண்ணி மேலே ஃப்ளோட் ஆகும். அதனால் அயர்ன் பால் உள்ளே போயிடுச்சு, கார்க் வந்து மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது. ஓகே, தென் why does a metal coin sinks in water whereas a much heavier wooden log floats? சரி, இப்போ ஒரு மெட்டல் காயின் சின்னதாக எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஹெவியர் உட்டன் லாக், பெரிய மரம் இருக்கு இல்லையா, அதை போடுறோம் தண்ணியில். இப்போ என்னவாகும், உட்டன் லாக் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய காயின் வந்து என்னவாகும், தண்ணிக்கு உள்ளே போயிடும். நாம் தான் சொன்னோம் இல்லையா, ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சிங்க் ஆகிடும், லைட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகும். இப்போ அதை விட இது வந்து லைட்டர் ஆப்ஜெக்டாக தானே இருக்குது இந்த அயன் காயின். ஸோ ஏன் உள்ளே போச்சு, சரியா? These questions can be answered when we understand the concept of density. So இந்த கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னா டென்சிட்டிங்கிற டாப்பிக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we can understand these questions. Okay, see in your book page number 8 activity 4, take an iron block and a wooden block of same mass, say 1 kg each, measure their volume, which one of them has more volume and occupies more volume. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஷின்லனா, அயர்ன் பிளாக் எடுத்துக்கிறோம், உட்டன் பிளாக் எடுத்துக்கிறோம். இதில் எதனோட வேல்யூம் அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க, சரியா? ஸோ எதனோடது அதிகமாக இருக்கும்,
wooden blockோட வேல்யூம் அதிகமாக இருக்கும். Because we observe that wooden block occupies more volume than the iron ball of same mass. Okay. In second question, take an iron block and wooden block of same size, weigh them and measure their mass. Which one of them has more mass? Iron block, wooden block. ரெண்டில் இதனோட மாஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி அயானோட மாஸ் வேல்யூ தான் என்னவாக இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, wooden block is lighter than the iron block of same size. Next, definition of density. Density of a substance is defined as the mass of the substance contained in unit volume. If the mass of a substance is m, whose volume is v, then the equation for density is given as density d equal to mass by volume, d equal to m by v. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது அதனோட யூனிட் வேல்யூமில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பெற்றுள்ள ஒரு மாஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியது தான் அதனோட டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன, டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வேல்யூம், டி ஈக்குவல் டு எம் பை வி. Next, unit of density. SI unit of density is kilogram per meter cube. In the CGS, unit of density is gram per centimeter cube. Okay. Density of different materials have different densities. The materials with higher density are called denser and the material with lower density are called rarer. ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டென்சிட்டி இருக்கக்கூடியது. டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை நம்ம டென்சர் அப்படின்னும், டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக லோயராக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை நம்ம ரேரர் அப்படின்னும் சொல்லலாம். சம் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது ஏர் வந்து 1.2 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், கெரோசின் 800 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், இன் லிக்விட் ஸ்டேட் வாட்டர் 1000 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், மெர்க்குரி 13,600 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், wood 770 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், அலுமினியம் 2700 கிலோகிராம் per மீட்டர் க்யூப், அயான் 7,800 kilogram per meter cube, copper 8,900 kilogram per meter cube, silver 10,500 kilogram per meter cube, and gold 19,300 kilogram per meter cube.